Hi everyone. Today we are discussing AP 10th class mathematics real numbers first exercise. నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో రియల్ నంబర్స్లో ఎక్సర్సైజ్ 1.1 అంటే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ రియల్ నంబర్స్లో ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్, express each number as a product of its prime factors. So first problem lo first question 140. ఈ 140 number ను product of its prime factors గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎలా చేస్తామని చూద్దాం. ముందు ఫస్ట్ 140 can be written as prime numbers to divide cheddam. So the first prime number 2, 2 7 40, 2 0 0, and then again divided by 2, 2 to divide cheddam, 2 3 6, 2 5 35 is not divisible by 2. Under prime number 5, 5 7 35. So 7 1 7. So these are the prime factorization method. How to write 140? 140 can be written as 140 equal to 2 into 2 into 5 into 7. 2 into 5 into 7. This can be also written as 2 square. 2 into 2 nothing but 2 square into 5 into 7. This is the final answer. At the same time, first question completed. Second one, 156. Second question 156. Divide the prime factors. First divisible with 2. 2 తో చేద్దాం మనం. 2 7 40, 2 8 16. Also 2 3 6, 2 9 18. Again also it's not divisible by 2, it's divisible by 3. 3 1 3, 3 3 9. So 156 can be written as 156 equal to 2 into 2 into 3 into 13. 13 is the prime number. 13 1 13 చేయొచ్చు, అడిగే స్టాప్ చేసేది. So 2 into 2 can be written as 2 square. Here also same. 2 into 2 can be written as 2 square. 2 square into 3 into 13. Second problem also completed. And third problem. Third problem 3825. 3825. దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ డివైడ్ చేయాలి. సేమ్ టు సేమ్. సో 3825 యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 5 ఉన్నట్లయితే ఇట్స్ డివిజబుల్ బై 5. సో కాబట్టి 5 తో డివిజన్ చేద్దాం. 5 7 35. 38 లో 35 పోతే 3 ఉంటుంది, 32. 5 6 32 ఉంటుంది, 25. 5 5 25. ఆల్సో యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 5 కాబట్టి మళ్ళీ 5 తో డివిజబుల్ అవుతుంది. ఇట్స్ డివిజబుల్ బై 5. 5 1 5. 7 లో 5 పోతే 2, 26. 5 5 25. అగైన్ 1 ఉంటుంది, 15 అవుతుంది. 5 3 15. ఇట్స్ నాట్ డివిజబుల్ బై 5. So it is divisible by 3. 3 5 15, 3 1 3 5 15, 3 1 3. Again it's also divisible by 3. So 3 1 3. 5 లో 3 పోతే 2 ఉంటుంది, 21 అవుతుంది. 3 7 21. 17 is the prime number. ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చిందంటే అడిగి ఏం చేసేయాలి. సో therefore
3825 equal to 5 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3 into 17. This can be written as 5 into 5. Small number నుంచి నోట్ చేద్దాం. ఎలా రాసినా ఏం కాదు, స్మాల్ నెంబర్ నుంచి 3 into 3 can be written as 3 square. 3 square. 5 into 5 can be written as 5 square into last number 17. So third problem is over. And then fourth problem. 5005. 5005. దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. 5005 యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 5 ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. 5 తో డివైడెడ్ బై చేద్దాం మనం. 5 1s are 500, 500, 5 1s are 5. Next. So it's also divisible by 7. 7 1s are 7. 10 లో 7 మైనస్ చేస్తే 3 ఉంటుంది, 30. 7 4s are 28. 30 లో 28 పోతే 2 ఉంటుంది, 21. 7 3s are 21. And then it's also divisible by 11. 11 1s are 11. 14 లో 11 పోతే 3, 33 అవుతుంది. 11 3s are 33. 13 is a prime number. So this is the end of the prime factorization. And then 5005 can be written as 5 into 7 into 11 into 13. So first question end అయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫాలో అప్ చేద్దాం. So second problem. First problem completed and then second problem. Find the LCM and HCF of two numbers and verify LCM into HCF equal to product of two numbers. సో దాన్ని కూడా వెరిఫై చేయాలి. ముందు LCM HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చిన్నప్పుడు మనం 4th 5th క్లాస్లో చేసినట్టు కాకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్ మోడల్స్లో చేద్దాం. 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ లెవెల్లోనే చేయాలి అది. ఓకే రైట్. 26 ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. 26 అనే నంబర్ ను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం మనం. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ 2 టేబుల్ తో 2 1s are 2, 2 3s are 6. సో 13 is a ప్రైమ్ నంబర్. నేను దీని నుంచి ఏం చేయలేము. సో అంటే మళ్ళీ 13 1s are 13. అది చేసినా ఒకటి చేయకున్నా ఒకటి. అగైన్ అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ 91. సో 7 టేబుల్ తో చేద్దాం మనం. 7 1s are 7. 9 లో 7 పోతే 2 వస్తుంది, 21. 7 3s are 21. సో మళ్ళీ 13 వచ్చింది కాబట్టి 13 1s are 13. లాస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. సో 26 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 26 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం? 2 into 13. 2 into 13. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 91. సో 7 into 13. 7 into 13. రైట్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేసినాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ HCF. HCF ఎలా కనుక్కోవాలంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే లోయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది లోయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ది కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇక్కడ మనకేం పెద్దగా ఏం లేవు కాబట్టి ఓన్లీ ఒకే ఒక 13 అనే నంబరే కామన్ ఉంది కాబట్టి 13 is the HCF. రైట్. అండ్ దెన్ LCM. సో ఏదైతే కామన్ గా ఉందో, రెండు నంబర్లలో ఉందో, ఏదైతే కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యిందో దట్ ఈస్ ద HCF. ఇక్కడ ఏం కామన్ లేవు. నెక్స్ట్ LCM. LCM చూడండి, కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ నోట్ చేయాలి. అంటే HCF వాల్యూ నోట్ చేసుకోవాలి. HCF వాల్యూ రాసిన తర్వాత అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ నంబర్స్ కూడా నోట్ చేయాలి. అంటే రిమైనింగ్ ఫస్ట్ నంబర్ లో రిమైనింగ్ ఏముంది? 13 కాకుండా 2 ఉంది, 2 రాయాలి. ఇంటూ 13 కాకుండా నెక్స్ట్ ఏముందంటే 7. నెక్స్ట్ సో ఈ రెండింటి మల్టిప్లై చేద్దాం. 13 2s are 26. 26 into 7 చేద్దాం. 7 6s are 42. 7 2s are 14.
13 2 26, sorry, 13 2 26 into 7, 7 6 42, 7 2 14, 18. So 182. So 2 numbers HCF 13, LCM వచ్చేసి 182. తర్వాత వెరిఫై చేయమన్నాడు. వెరిఫై ఏంటంటే LCM into HCF equal to product of two numbers. Product of two numbers. Product of two numbers. So this is the given two numbers. Substitute the all values. LCM, HCF ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. LCM అంటే 182 into HCF 13. Next, product of two numbers. 26 into 91. 26 into 91. (182 into 13). 182 into 13. 13 2 is 26. 13 8 104. 104 की 2 ऐड చేస్తే 106 అంటే 10 is there. 13 1 13 ఒక 10 23. 2366. సో ఈ టూ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే కూడా సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. 26 into 91. 26 into 91. ఫస్ట్ 1 తో చేస్తే మనకి 26 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 9 6 54. 54 5 is there. 9 2 18. ఒక 5 23. So this implies 6 2 4 6 3 2. సేమ్ వచ్చింది. సో therefore 2366 అంటే సో టూ నంబర్స్ ఇచ్చి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. LCM HCF ను కనుక్కోవాలి. LCM అండ్ HCF కనుక్కోవాలి. తర్వాత వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఫార్ములాను నోట్ చేసుకొని వెరిఫై చేయాలి. LCM అండ్ HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. నోట్ చేయండి. సెకండ్ రూమంలో సెకండ్ ప్రాబ్లం 510 అండ్ 92. ఈ టూ నంబర్స్ ని LCM HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత వెరిఫై ద LCM into HCF equal to product of two numbers. First prime factors గా డివైడ్ చేద్దాం. 510 నిదానంగా వినండి జాగ్రత్తగా. సో లాస్ట్ డిజిట్ లేదా వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ 0 ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2 5 అండ్ 10. 2 తో డివిజన్ చేద్దాం. ప్రైమ్ నంబర్స్ తో డివిజన్ చేయాలి కావాలి. 2 తో కానీ లేదా 5 తో కానీ డివిజన్ చేయాలి. ఫస్ట్ 2 తో చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ 2 2 4. 5 లో 4 పోతే 1 ఉంటుంది. 11 అవుతుంది. 2 5 10. అగైన్ మళ్ళీ 2 5 10. లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉన్నట్లయితే 5 తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. లేదా అన్ని డిజిట్స్ ని యాడ్ చేస్తే 12 వస్తుంది. 3 తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది. టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ 3 ప్రకారం. సో 3 తో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే. సో రైట్ 3 8 24. 3 5 15. అగైన్ రైట్ ఇప్పుడు 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 5 తో ఎందుకంటే లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంది కాబట్టి. సో 5 1 5. 8 లో 5 పోతే 3 అవుతుంది. 35 అవుతుంది. 5 7 35. లెట్స్ సి 17 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ప్రైమ్ నంబర్ వచ్చిందంటే లాస్ట్ డిజిట్ అక్కడికే స్టాప్ చేయండి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 92. 2 టేబుల్ తో 2 4 8. 8 9 లో 8 పోతే 1 ఉంటుంది. 12 అవుతుంది. 2 6 12. అగైన్ మళ్ళీ 2 టేబుల్ తో 2 2 4. 2 3 6. 23 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ఓకే రైట్. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేసాం. 510. దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 into 3 into 5 into
17. And then 92, 2 into 23. ఓకే, సో 2 into 2 ను ఎలా నోట్ చేద్దామంటే 2 స్క్వేర్ గా నోట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా చేయాలి. 2 into 2 can be written as 2 square. 2 into 2, 2 square into 23. HCF ఈ విధంగా నోట్ చేసినాక టు ఫైండ్ HCF. ఇప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 అమ్మా. అంటే 2 నంబర్స్ లో ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే 2 2. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 power 1 ఉంది, ఏం లేకపోతే పవర్ 1 ఉంటుంది. 2 power 1 ఇక్కడ 2 స్క్వేర్. HCF కనుక్కునేటప్పుడు ఏమో ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో లోయెస్ట్ పవర్ ఉన్నదాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. అదే LCM కనుక్కునేటప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ రాయాలి. అంటే ఇది రాయాలి, 2 స్క్వేర్ రాయాలి. రిపీట్ ద వన్స్ అగైన్. పిల్లలంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు. HCF ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో లోయెస్ట్ పవర్ అంటే 2 power 1, లోయెస్ట్ పవర్ 1 అన్నమాట, హైయెస్ట్ పవర్ 2 స్క్వేర్. HCF ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు 2 power 1 ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అదే LCM లో అయితే 2 స్క్వేర్ నోట్ చేయాలి. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్, లోయెస్ట్ పవర్ ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. ఇప్పుడు HCF చూడండి, 2 power 1, 2 power 1 నథింగ్ బట్ 2. ఇంకా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి HCF 2 అవుతుంది అంతేగా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ LCM లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో హైయెస్ట్ పవర్ ఉండేది 2 స్క్వేర్ నోట్ చేయాలి. 2 స్క్వేర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో హైయెస్ట్ పవర్ నోట్ చేసినాక రిమైనింగ్స్ అన్ని నోట్ చేయాలి. అంటే 3, ఈ లైన్ లో 3 into 5 into 17, ఈ లైన్ లో వచ్చేసి 23. వీటన్నింటిని మల్టిప్లై చేసి కంప్లీట్ చేయాలి. ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. ఫస్ట్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 వస్తుంది. 4 3 జే 12, 12 5 జే 60, 60 into 17, 60 into 17, 17 0 0, 17 6 0 0, 17 6 102. So 2 square into 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 into 17 చేసింది 1020 into 23. 3 తో ఫస్ట్ డివిజబుల్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 0, 3 2 is 6, 3 0, 3 1 is 3. నెక్స్ట్ 2 తో 2 0 0, 2 2 is 4, 2 0, 2 1 is 2. So 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460. And verify the formula. Verify. LCM into HCF equal to product of two numbers. Product of two numbers. Right. LCM which is 23,460 into HCF2 equal to product of two numbers 510 into 510 into 92. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ వచ్చినట్లయితే మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్. 2 తో ఫస్ట్ 2 0 0, 2 6 12 1 ఉంటుంది మనకి, 2 4 8 ఒక 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920. సో 510 into 92 మల్టిప్లై చేద్దాం. 510 into 92. సో 2 తో చేస్తే 2 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 to 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45. సో అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి 920, 46,920. బోత్ ఆర్ సేమ్ వచ్చినాయి. సో కాబట్టి మనం చేసినటువంటి ప్రాబ్లం కరెక్ట్. రైట్. సెకండ్ లో థర్డ్ ప్రాబ్లం. Do the factorization 336.
2తో డివిజబుల్ చేయొచ్చు, కానీ సింపుల్గా 3తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 3తో చేద్దాం. 3 1 జా 3 1 జా 3, 3 2 జా 6. అగైన్ 2 టేబుల్, 2 5 జా 10, 12 ఉంటుంది. 2 6 జా 12. అగైన్ 2 టేబుల్, 2 2 జా 4, 5లో 4 పోతే 1 ఉంటుంది, 16 అవుతుంది. 2 8 జా 16. అగైన్ 2 7, 2 1 జా 2, 2 4 జా 8, and then last one 2 7 జా 14, and then 54 ను ప్రైమ్ ప్రోడక్ట్ డివైడ్ చేద్దాం. 2 టేబుల్ తో 2 2 జా 4, 1 ఉంటుంది, 14, 2 7 జా 14. It's not divisible by 2, it is divisible by 3. 3 9 జా 27, again 3 3 జా 9. సో ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది, స్టాప్ చేసిన. ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది, స్టాప్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ 336 ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ స్మాల్ నెంబర్ 2 2 2 2, ఎన్ని 4 ఉన్నాయి. సో 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ, లేదా డైరెక్ట్ నోట్ చేద్దాం, 2 to the power of 4. So 2 power 4, 1 2 3 4, 2 power 4, 3 into 7, 3 into 7. Next 54 can be written as 2 into 3 3 3, 3 cube, 3 times వచ్చినాయి కాబట్టి 3 cube completed. And then find HCF and LCM. ఫస్ట్ HCF నోట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రౌండ్ అప్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇది, అంటే దీంట్లో 2 ఉంది, దీంట్లో 2 ఉంది, ఏం లేకపోతే పవర్ 1 ఉంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏం లేకపోతే పవర్ 1. HCF అన్నప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో లోయెస్ట్ పవర్ ఉండేది రాసుకోవాలి. రిపీట్ వన్స్, ఓకే? కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చిల్డ్రన్స్ అంతా. 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్లో HCF ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు లోయెస్ట్ పవర్ ఉండేది రాసుకోవాలి. LCM అప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ ఉండేది రాసుకోవాలి. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. HCFలో లోయెస్ట్ పవర్ అనేది రాసుకోవాలి. లోయెస్ట్ పవర్ 1 కాబట్టి 2 power 1 రాసుకోవాలి. సో 2 power 1 నథింగ్ బట్ 2. అదే LCMకి అయితే హైయెస్ట్ పవర్ నోట్ చేయాలి. సెకండ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3. సెకండ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3. ఈ సెకండ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్లో సేమ్ HCF కాబట్టి లోయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి దాన్ని నోట్ చేయాలి. 3, 2 into 3, 2 3s are how much? 6, 2 3s are 6, అంటే ఈ 2 numbers HCF 6. అండ్ దెన్ LCM. సో ఫస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అమ్మ. దీంట్లో LCM అనుకునేటప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ ఉండేది రాసుకోవాలి. అంటే ఏమి? 2 to the power of 4 ఇంటూ సేమ్ 3 is the second common factor. సెకండ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్లో హైయెస్ట్ పవర్ ఉండేది 3 cube ఇంటూ 3 cube ఇంటూ 7. దిస్ సింప్లెస్. వీటన్నింటి మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 power 4 అంటే 16 వస్తుంది. 3 cube అంటే 27. 16 into 27, 16 into 27, 7 6 are 42, 7 1 are 7 11. Next 2 table, 2 6 are 12, 2 1 are 2 3, 2 3 4, 432. 2 power 4 అంటే 16, 3 cube means 27. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 432 into 7 into 7. So 7 2s are 14, 1 is there, 7 3s are 21, ఒక 1 22, 2 ఉంటుంది, 7 4s are 28, ఒక 2 3 30, 3024, 3024, 3024 is the LCM. And then verification, verify. LCM into HCF, LCM into HCF equal to product of two numbers.
product of two numbers. Product of two numbers. LCM into HCF equal to product of two numbers. Right. So LCM and HCF is there. So LCM 3024. 3024. 3024 into HCF is 6 equal to product of two numbers 336 into 54. So both are same రావాలి మనకి. ఫస్ట్ 6 తో మల్టిప్లై 6 4 is 24, 2 is there, 6 2 is 12, ఒక 2 14, 1 ఉంటుంది, 6 0 0 ఒక 1, 6 3 is 18, 18,144 and then 336 into 54 మల్టిప్లై చేద్దాం. 336 into 54, 4 6 is 24, 4 3 is 12, 14, 1 is there, 4 3 is 12, 13 and then 5 6 is 30, 3 is there, 5 3 is 15, 18, 1 ఉంటుంది, 5 3 is 15, 16 and then 4 యాడ్ చేస్తే 4 11 8 1 18,144 18,144. సో వెరిఫికేషన్ క్లియర్ గా మనకి సేమ్ టు సేమ్ వచ్చిన ఆన్సర్స్. సో దట్స్ వై మనం చేసినటువంటి ఆన్సర్ కరెక్ట్. నోట్ దిస్ వన్. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. థర్డ్ ప్రాబ్లం లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో థర్డ్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ చూడండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం లో ఓన్లీ 2 numbers ఆర్ గివెన్. 2 numbers ఇచ్చి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో LCM HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ ప్రాబ్లం లో అండ్ ఆల్సో వెరిఫై దా అని చెప్పేసి ఆ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయాలి సెకండ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ ప్రాబ్లం లో ఓన్లీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో LCM అండ్ HCF ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓన్లీ LCM అండ్ HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ లో 2 numbers గివెన్ అమ్మా, రెండే ఇచ్చేవాడు. కానీ ఈ ప్రాబ్లం లో 1 2 3 ఈ ప్రాబ్లం లో ఉన్నటువంటి 3 ప్రాబ్లమ్స్ 3 numbers ఈస్ గివెన్. సో 2 numbers ఇచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు 3 numbers ఇచ్చినప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేసుకుందాం. 12 అనే నంబర్ ఫస్ట్ 12. సో ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. 2 6 is 12 and then and also divisible by 2. 2 3 is it is a prime number. Last one, last prime number వస్తే అని స్టాప్ చేయండి. and then 15 3 5 is 15, it's a prime number కాబట్టి ఇక్కడికి స్టాప్ చేయాలి. and then next 21 3 7 is 21 prime number, last number స్టాప్ చేయాలి. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ ఈ నంబర్ ప్రీవియస్ పబ్లిక్ పేపర్స్ లో కూడా సో మెనీ టైమ్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ పబ్లిక్ లో చాలా సార్లు అడగడం జరిగింది. 1 mark క్వశ్చన్, 2 marks క్వశ్చన్. ఓకేనా రైట్. కాబట్టి ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ 12 can be written as 2 into 3. So correct. So 2 into 2 can be written as 2 square. నోట్ చేద్దాం. 2 into 2. 2 into 2 means 2 square into 3. Next 15. 15 ఎలా చేయొచ్చు మనము? 3 into 5. Again 21. 21 can be written as 3 into 7. So right, HCF. First HCF find out చేద్దాం. సో ముందు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 12 15 21 లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 3 అమ్మా. HCF అన్నప్పుడు లోయెస్ట్ పవర్, కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో లోయెస్ట్ పవర్. ఇక్కడ అన్ని పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ 1 3 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నోట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ LCM, హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ అసలు హైయెస్ట్ లేవు లోయెస్ట్ లేవు కాబట్టి ఓన్లీ 3 నోట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఉండేది 3 నోట్ చేస్తాం. ఇంటూ కామన్ ఫ్యాక్టర్ రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ నంబర్ లో రిమైనింగ్ కూడా నోట్ చేయాలి. అంటే 2 స్క్వేర్. సెకండ్ నంబర్ లో మిగిలినది రిమైనింగ్ 5.
థర్డ్ నెంబర్ లో రిమైనింగ్ 7 వీటన్నింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా రైట్? ఓకే 3 7 జే 21 21 into 2 square 4 4 5 జే 20 20. సో 3 7 జే 21 4 5 జే 20 21 into 20 చేద్దాం. 2 1 జే 2 2 2 జే 4 420. LCM is 420. This is the most very important question. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం. సెకండ్ క్వశ్చన్ 17, 23 and 29. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈ క్వశ్చన్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 17, 23, 29. These are the three numbers are prime numbers. ప్రైమ్ నెంబర్స్ కంటే రిమైనింగ్ వేరే ఫ్యాక్టర్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు. అంటే ఓన్లీ 1 అంటూ 17 మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇట్స్ ఆల్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజబుల్ బై 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 1 తో మరి అదే నెంబర్ తో డివిజబుల్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే అయినప్పుడు చూద్దాం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు ఇట్స్ డివిజబుల్ బై ఓన్లీ 17. ఆ నంబర్ తోనే 17 1 ద 17. నెక్స్ట్ 23. సో 23 1 ద 23 and 29. So 29 1 ద 29. So 17 can be written as 17 into 1. 23 ని ఎలా నోట్ చేయాలంటే 23 into 1. 19 can be written as 29 can be written as 29 into 1. So 1 is the common factor. ఒకవేళ అక్కడ గివెన్ నంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయిందంటే గివెన్ నంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే డెఫినెట్ గా 1 ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఓకే రైట్? సో HCF కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 కాబట్టి HCF. మీరు ఒకటి ఇంకొక బిట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద HCF ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే 1 నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద బిట్? ద HCF ఆఫ్ 2 prime numbers or 3 prime numbers, whatever it may be. The HCF of prime numbers are 1. Important bit. So LCM of prime numbers అన్నాడు అనుకోండి. ఇవన్నీ ప్రైమ్ నంబర్స్. ఇప్పుడు LCM అనే మనకు వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ద LCM ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది గివెన్ నంబర్స్ అని నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు LCM ఈక్వల్ టు వాటన్నింటిని ప్రోడక్ట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ 17 into 23 into 29. సో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ రెండు నంబర్స్ 23 into 17. 23 into 17. 17 3 is 51. 17 2 is 34. 39. 391 into 29. Into 29. First 9 చేద్దాం. 9 1 is 9. 9 9 is 81. 8 is there. 9 3 is 27. 27 ను 8 యాడ్ చేస్తే 35. నెక్స్ట్ 2 1 is 2. 2 9 is 18. 1 is there. 2 3 is 6 7. 9 3. So 3 11. So therefore LCM equal to 11,339. Note చేయండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ లో థర్డ్ ప్రాబ్లం అంటే థర్డ్ లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. సో 8 ను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. 2 4 is 8 and 2 2 is 4 and then 9 can be written as 3 3 is. సో ఓకే ఈ ప్రాబ్లంకి వీలైతే ఇది కూడా చేద్దాం. 2 1 is కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి సో 3 1 is. నెక్స్ట్ అగైన్ 25 can be written as 5 5 is again divisible by 5 5 1 is. So 8 equal to 8 ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 2 into 2 into 2 3 times 9 2 cube into 1 and then 9 can be written as 3 square.
3 square into 1. Next 25 can be written as 5 square into 1. Right. HCF equal to common factor. HCF అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ వన్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో డిస్కస్ చేసాం మనము. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏంటిది, ప్రైమ్ నంబర్స్ అయితేనే HCF 1 అవుతుందని చెప్పేసి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఉన్న 3 నంబర్స్ ప్రైమ్ నంబర్స్ కావు. మళ్ళీ ఏం సార్ 1 వచ్చిందంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏవైనా 2 నంబర్స్ కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉన్నట్లయితే ప్రైమ్ నంబర్ కాదు, కానీ కో ప్రైమ్స్ అనేది మనము ఇదే లెసన్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో కూడా చెప్పాం మనం. సో ఈవెన్ ఈ నంబర్స్ అన్ని కూడా కో ప్రైమ్ నంబర్స్ అన్నమాట. అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1. సో ద 2 నంబర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓన్లీ 1, ద 2 నంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కో ప్రైమ్ నంబర్స్ లేదా కో ప్రైమ్స్ అంటారు. కాబట్టి కో ప్రైమ్స్ కూడా HCF ఏమొస్తుంది మనకి 1 వస్తుంది. వాడు ఏమంటాడంటే చెక్ వెదర్ 8, 9 ఆర్ కో ప్రైమ్స్, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంటాడు క్వశ్చన్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ రెండు నంబర్లకి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. HCF 1 వచ్చింది అనుకోమా, ద గివెన్ 2 నంబర్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అని చెప్పగలుగుతాం మనం. సో కాబట్టి HCF 1 అండ్ దెన్ LCM కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ 1 నోట్ చేస్తాం, ఇంటూ రిమైనింగ్స్ అన్ని రాయాలి. అంటే ఇవి 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 స్క్వేర్. రైట్, దిస్ ఇంప్లైస్ 1 ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే. 1 into 2 క్యూబ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది 8 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ మీన్స్ 9 ఇంటూ 25. ఓకే రైట్, 8 9 జా 72 ఇంటూ 25. 25 టేబుల్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 25 2 జా 50 వస్తుంది. 25 50 అంటే 5 ఇస్ దేర్. 25 7 జా 175. 175 కు 5 యాడ్ చేస్తే 180. Therefore LCM equal to 180. So third problem is completed, and then solve the fourth problem. Fourth problem given. Fourth problem lo given amma HCF of 306, 657 is 9. So what is the meaning of this statement? ఈ mathematical statement meaning ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ రెండు నంబర్లు గివెన్ నంబర్స్ అన్నమాట. ఈ 2 నంబర్స్ కి HCF వచ్చేసి 9, అదే 2 నంబర్స్ కి LCM. దీనికి ఫార్ములా బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ తో చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేద్దాం మనం. LCM ఆఫ్ A, B ఈక్వల్ టు A, B లు 2 నంబర్స్. LCM ఆఫ్ A, B ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ బై HCF ఆఫ్ A, B. HCF of A, B. So this is the formula. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. LCM of A, B equal to A into B by HCF of A, B. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది నోట్ చేద్దాం. LCM of A, B ప్లేసెస్ లో 306, 657 ఈక్వల్ టు A, B లు 2 నంబర్స్ కాబట్టి A into B, that means 306 into 657 by HCF of A, B. HCF of 2 numbers 9 అన్నమాట. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తాయి. 9 టేబుల్ తో 306 డివిజిబుల్ అవుతుంది. 9 టేబుల్ తో 657 కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది. మన ఇష్టం దేనైనా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. 9 1 జా 9 7 జా 63 అమ్మ. 63 65 లో 63 పోతే 2 27 అవుతుంది. 9 3 జా 27. సో నేను ఈ రెండు నంబర్స్ క్యాన్సిల్ చేసినాను. ఇలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 9 1 జా ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీ ఇష్టం అది. ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, 9 3 జా 9 4 జా. ఓకే రైట్, రిమైనింగ్స్ చూద్దాం మనం. దిస్ ఇంప్లైస్ 306 into 73. ఈ 2 నంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి LCM ఆఫ్ గివెన్ 2 నంబర్స్ వస్తుంది. మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 6 జా 18, 0 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ 18 రాస్తాం. 3 3 జా 9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 7 6 జా 42, 0 ఉంది కాబట్టి 42 డైరెక్ట్. 7 3 జా 21. యాడ్ చేద్దాం మనం. 8
3, 13, 22,338. So therefore LCM of 306, 657 equal to. Fourth problem completed. Fifth problem. So fifth question, give a number. Given number equal to 6 power n. Question ఏంటంటే check whether the number 6 power n unit digit is 0, existing or not existing అనేది మనం చెక్ చేయాలి. అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్లో యూనిట్స్ ప్లేస్లో డిజిట్ 0 వస్తుందా రాదా. సో మనము ఫండమెంటల్ థియరం కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ చేద్దాము. వీళ్ళు అది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి థియరీ పార్ట్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి వీలైతే సెకండ్ మెథడ్లో కూడా దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. మీకు ఏది ఈజీ అంటే అది నేర్చుకోండి. ఓకే, 6 power n can be written as 6 power n ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 6 can be written as 2 into 3 whole power n. సో 6 ను 2 into 3 గా నోట్ చేసుకోవాలి. అగైన్ 2 into 3 whole power n can be written as 2 power n into 3 power n. Okay, by the fundamental theorem of arithmetic, 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 ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఏం డిస్కస్ చేస్తుందంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ను గివెన్ నంబర్ 6 power n, 6 power n కాదు, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది నంబర్, ఏ నంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 power n ఇంటూ 5 power n లేదా 2 power m ఇంటూ 5 power m. సో ఏదైనా ఒక నంబర్ని కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 power n ఇంటూ 5 power n గానే ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే యూనిట్స్ డిజిట్ ప్లేస్ లో మనకి ఖచ్చితంగా 0 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 into 3 into 7 ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఒక నంబర్ ఉంది, ఇది 2 into 3 into 7. యూనిట్స్ ప్లేస్ లో డిజిట్ ఏమొస్తుందంటే 0 రాదు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఇక్కడ 5 లేదు, ఇంటూ 5 పవర్ ఉండాలి, ఏదో ఒకటి ఉండాలి. అంటే ఇంటూ 5 లేదు కాబట్టి దీన్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మనకి 0 రాదు యూనిట్స్ ప్లేస్ లో. కావాలంటే చూడండి, 2 3 6, 6 7 42. అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది మనకి 2 వస్తుంది. 6 7 42 కాబట్టి అంటే మనకి 0 రాదు, యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 2 వచ్చింది. అది ఇంటూ 2 చేద్దాం మనం, ఇంటూ 2 చేయండి, డెఫినెట్ గా యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 0 వస్తుంది. ఇలా సో మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ను డిస్కస్ చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ 3 into 8 తీసుకోండి, 3 into 8 తీసుకోండి, డెఫినెట్ గా మనకి ఇక్కడ 0 రాదు. 8 3 24, యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ వచ్చేసి 4 వస్తుంది. అదే ఈ ప్రోడక్ట్ కి ఇంటూ 5 చేయండి. సో దట్ మీన్స్ 8 into 5 చేయండి, 5 8 40, అన్ని 0 వస్తుంది, మనకి 0 వచ్చేస్తుంది మనకి. అంటే 2 power ఇక్కడ 2 power క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు, 2 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. దీన్ని 8 క్యాన్ బి రిటన్ యాస్ 2 క్యూబ్. 2 power సమ్ ఇంటూ 5 power సమ్. 2 power ఇంటూ 5 power రాసుకోవడానికి వీలైతే ఒక నంబర్ ని డెఫినెట్ గా యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఏమవుతుంది మనకి 0 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇదంతా కొద్దిగా థియరీ పార్ట్, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. బై ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్, గివెన్ నంబర్ 6 power n cannot be written in the form of written in the form of 2 power n
into 5 power n. Hence in given number 6 power n cannot be existing unit digit is 0. Unit digit is 0. Hence proved. Repeat the once again. So first addition number 6 power n note cheyali. Given number అని చెప్పేసి. Next 6 can be written as 2 into 3 power whole power n. Again 2 power n into 3 power n. So by the fundamental theorem of arithmetic, given number 6 power n cannot be written in the form of 2 power n into 5 power n. 2 power n into 5. 2 power n మన దగ్గర ఉంది కానీ 5 power లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా యూనిట్ లో 0 అనేది ఉండదు. యూనిట్ డిజిట్ the product of the given number cannot be existing in unit digit is 0. So that is the main concept. Only fundamental theorem concept ప్రకారం రాయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 0 రావాలి. Hence proved. ఇదే ప్రాబ్లం ని సెకండ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సెకండ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసాం, మనం థియరీ టైప్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో మెనీ చిల్డ్రన్స్ ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చాలా మంది విద్యార్థులకు. కాబట్టి సో ఒకవేళ ఆ విధంగా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంది సార్ అనుకుంటే ఈ టైప్ లో కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. పుట్ n ఈక్వల్ టు 1 గివెన్ నెంబర్ అని చెప్పేసి 6 power n రాద్దాం. పుట్ n ఈక్వల్ టు 1 పుట్ n ఈక్వల్ టు 1 n ఉన్న చోట 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే 6 power 1 వస్తుంది. n ప్లేస్ లో 1 రాయాలి. 6 power 1 అంటే ఆన్సర్ ఎంత మనకి 6 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 6 వచ్చింది. అండ్ దెన్ పుట్ n ఈక్వల్ టు 2. సో దట్ మీన్స్ n ఉన్న చోట 2 రాద్దాం మనం. 6 స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 6 into 6. 6 6 36. యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఈజ్ 6. ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏముంది 6 ఉంది. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది 6 వస్తుంది. పుట్ n ఈక్వల్ టు 3. This implies 6 cube. That means 6 into 6. So 6 6 36. 36 into 6 చేద్దాం. 6 6 36. 3 ఉంటుంది. 6 3 18. 3 21. Here also unit digit is 6. ఈ విధంగా so many times are repeating. The product to in the product of unit digit is only 6 existing. కాబట్టి cannot be existing in 0. The unit digit 0 is cannot be existing. సో అంటే మనం ఈ విధంగా రిపీట్ చేసుకుంటా ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంటే ఇంకొకటి చేద్దాం. మనము యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుందంటే 6 వస్తుంది. ఇంకా ఎన్ని టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా ప్రోడక్ట్ చేసుకున్నామన్నా అంటే 6 power 4 6 power 5 6 power 6 6 power 7 సో మెనీ టైమ్స్ ప్రోడక్ట్ చేసినా కూడా మనకి యూనిట్ డిజిట్ 6 వస్తుంది, కానీ 0 అయితే రాదు. ఇంకొకటి సాల్వ్ చేద్దాం. సో పుట్ n ఈక్వల్ టు 4. సో 6 to the power of 4. That means 6 into 6 into 6 into 6. That means 6 కి బట్టి 7 వరకు 216 వచ్చింది. 216 into 6. 216 into 6. 6 6 36. 6 1 6 ఒక 3 9. 6 2 12. 1296. 1296. యూనిట్ డిజిట్ 6. సో ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ లో యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది మనకు 6 వస్తుంది. బట్ 0 వస్తుందా లేదా చెక్ వెదర్ అన్నాడు క్వశ్చన్. కానీ మనము ఎన్ని ప్రోడక్ట్ చేసినా కూడా డెఫినెట్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ 6 power 5 అంటే ఇంటూ 5 వస్తుంది. 6 power 5 అంటే ఇంటూ 6 చేస్తాం. మళ్ళీ 6 6 36. అగైన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ 6 వస్తుంది.
అంటే ఇట్లా ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా యూనిట్ డిజిట్ వచ్చేసి 6 వస్తుంది కానీ 0 రావడం లే. సో and so on, therefore and so on, the product of 6 power n, hence the product of 6 power n, product of 6 power n the product of 6 power n the product of 6 power n క్వశ్చన్ లో ఉండేది నోట్ చేద్దాం మనం. క్వశ్చన్ లో ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ 4 power n క్వశ్చన్ లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఉంది. అగైన్ 6 power n మనకి ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. దేర్ ఈస్ నో న్యాచురల్ నంబర్, దేర్ ఈస్ నో న్యాచురల్ నంబర్, there is no natural number in the product of 6 power n. There is no natural number n for which 6 power n ends with the digit 0. 6 power n ends with the digit 0. Ends with the digit 0. Hence proof. సో ఇలా చేయొచ్చు మనము. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు కూడా చేయొచ్చు మనము. ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రకారం చేయొచ్చు, లేదా ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేయడం చాలా మందికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే n సబ్స్టిట్యూషన్ 1 2 3 న్యాచురల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక నోట్ చేసుకోవచ్చు. n ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్, n ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. క్వశ్చన్ లో ఉందేమో మనకి n ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఈ విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏది ఈజీ ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ క్వశ్చన్, 6th ప్రాబ్లం. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఉంది. సర్క్యులర్ పాత్ ఈస్ దేర్. ఈ ప్రాబ్లం లో సోనియా అండ్ రవి ఇద్దరి గురించి డిస్కస్ చేశారు. సో సోనియా ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి తీసుకునే టైం వచ్చేసి 18 minutes. అలాగే రవి దీని చుట్టూ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి 12 minutes కంప్లీట్ చేస్తారు. అయితే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒకే పాయింట్ నుంచి ఒకే టైంలో సేమ్ పాయింట్, సేమ్ టైం అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఎంత సమయం తర్వాత, హౌ మచ్ టైమ్ మీట్ టుగెదర్ అనేది క్వశ్చన్. అది ఎంత సమయం తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలుసుకుంటారు అనేది క్వశ్చన్. అది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డిపెండ్ అపాన్ ది ఎల్సిఎం కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ది స్టెప్ రాద్దాం మనం. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టేకెన్ బై సోనియా. Time taken by Sonia. Time taken by Sonia to drive. First exercise, real numbers lo 6th problem. So the given numbers, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే వాడు ఇచ్చినటువంటి నంబర్ కాంపోజిట్ నంబర్ అవుతుందా కాదా అనేది క్వశ్చన్ అది. సో అంతకంటే ముందు వాట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నంబర్, వాట్ ఈస్ ప్రైమ్ నంబర్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మనము. సో ఫస్ట్ 7 అనే నంబర్ ఉందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 into 7. 1 and itself. ఒక నంబర్ను 1 and itself మాత్రమే రాసుకోవడానికి వీలైతే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 and itself, దట్ ఈస్ ప్రైమ్ నంబర్. ఓకే, ఇంకొక నంబర్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 and itself. 11 can be written as
1 and itself, the product of 1 and itself, that is called prime number. 7 prime number, 11 prime number. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. సో ఏదైతే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదో దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటాం. ఎందుకు ఇది కాంపోజిట్ నెంబర్ అయిందంటే యాక్చువల్గా ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటే 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 1 ఇంటూ 6 మాత్రమే రాసుకోవడానికి వీలు కావాలి. కానీ ఇక్కడ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3, సో 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇలా రాసుకోవడానికి వీలైంది. సో దట్ మీన్స్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకుండా 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఈ విధంగా నోట్ చేసినాం. 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. అలా కాకుండా 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకుండా వేరే నంబర్స్ తో ప్రోడక్ట్ గా రాయడానికి వీలైతే దట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ సో ప్రైమ్ నంబర్స్ కి వచ్చేసి ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏ ఉంటాయి. ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ చూడు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రైమ్ నంబర్స్ కి వచ్చేసి ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా ఏంటివి? 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాంపోజిట్ నంబర్స్ కి 6 అనే నంబర్ ఉందమ్మా. ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి నోట్ చేద్దాం మనము. ఫ్యాక్టర్స్ 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, ఎందుకంటే 1 6 6 కాబట్టి. 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 2 3 ఈజ్ 6 కాబట్టి. 3 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6 అండ్ 6 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్. సో అంటే 6 కి వచ్చేసి సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ 1 2 3 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ దేర్. సో మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటే ఓన్లీ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏ ఉండాలి. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఏమవుతుంది? కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి 2 ఆర్ మోర్ దాన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటాం. ఇప్పుడు గివెన్ నెంబర్ ను నోట్ చేద్దాం, మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం. దిస్ సింప్లైస్, సో ప్లస్ దగ్గర నుంచి 7 ఇంటూ 11 ఇంటూ 13 ప్లస్ 13, దట్ మీన్స్ ప్లస్ నుంచి 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఈ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ 2 టర్మ్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టర్మ్. ఈ 2 టర్మ్ లో కామన్ ఉన్న నంబర్ వచ్చేసి 13 కామన్ ఇద్దాం. 13 ఇంటూ, సో ఫస్ట్ టర్మ్ లో 13 పోతే ఏముంది మనకి? 7 ఇంటూ 11 ప్లస్ 13 కామన్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ దాంట్లో 1 ఉంటుంది, రైట్? ఈ ప్లేస్ లో కూడా 1 రాసుకోవచ్చు. 7 ఇంటూ 11 ఇంటూ 1, సో 1 ఇంటూ 11 11 అవుతుంది కాబట్టి 11 రాసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్, దిస్ సింప్లైస్ 13 ఇంటూ 7 11s are 77 plus 1. This implies 13 into 78. So given number వచ్చేసి 1 into some number ఉండాలి, ఓన్లీ 1 number ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ 13 into 78 వచ్చింది. మళ్ళీ 78 ను సో మెనీ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్ అంటాం. సో 7 into 11 into 13. So this implies 13 into 13 6 note చేయొచ్చు. 78 can be written as 13 6. This implies 13 into 13 into 2 into 3. So many factors are given numbers కి వచ్చేసి 1 and itself కాకుండా so many factors exist అయినాయి కాబట్టి given number can be expressed in terms of 13 into 13 into 2 into 3. So therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ఇట్కి ఈ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ నోట్ చేయండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. 6th క్వశ్చన్లోనే అదే క్వశ్చన్లోనే సెకండ్ ప్రాబ్లం దీంట్లోనే. సో దిస్ ఇస్ ద గివెన్ వన్. సో ప్లస్ నుంచి ఇదంతా ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్. 2 టర్మ్స్ లో 5 ఈజ్ కామన్. సో కాబట్టి 5 కామన్ ఇద్దాం. 5 ఇంటూ నోట్ చేద్దాం 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ ఇక్కడ 1 నోట్ చేయొచ్చు, 1 రాసిన ఒకటి రాయకుండా 4 ఇంటూ
3 into 2 into 1 plus 1. So this implies 5 into 7 6 are 42, 7 6 are 42, 1 2 are 2, 2 3 are 6, 6 4 are 24 into 24. So 7 6 are 42, ఇదంతా మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 24 వస్తుంది. మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 2 are 8, 4 4 are 16. నెక్స్ట్ 2 2 are 4, 2 4 are 8. So 8 10 and then 10 1008. సో ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే 1008 plus 1, 1008 plus 1 1009. So 5 into 1009. So therefore given number can be expressed in terms of 5 into 1009. So therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Hence proved. Thank you very much. Time taken by Sonia to drive one round of the circular field. Sonia అనే ఆమె ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి 18 minutes తీసుకుంటుంది. దాని మీనింగ్ టైం టేకెన్ బై రవి టు డ్రైవ్ వన్ రౌండ్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఫీల్డ్. అదే సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి రవికి వచ్చేసి 12 minutes కంప్లీట్ అవుతుంది. అయితే వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ పాయింట్ సేమ్ టైంలో సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే హౌ మెనీ మినిట్స్ విల్ బి మీట్ టుగెదర్ అనేది క్వశ్చన్. ఎన్ని నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలుసుకుంటారు? అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు నంబర్స్ కి టేక్ ద ఎల్సిఎం. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ చేద్దాం. 18 ఈ విధంగా 2 9 జా 3 3 జా. సో నెక్స్ట్ 12 వచ్చేసి 2 6 జా 2 3 జా. సో 18 can be written as 2 power 1 into 3 square. 2 1 టైం వచ్చింది కాబట్టి 2 power 1, 3 square కాబట్టి 2 టైం వచ్చింది కాబట్టి 3 square. అలాగే 12 can be written as 2 square into 3 power 1. ఎల్సిఎం కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుందాం. ఈ రెండు నంబర్లో ఎల్సిఎం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో హైయెస్ట్ పవర్ ఉండేది రాసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ 2 square ఇస్ ద హైయెస్ట్ పవర్. అలాగే సెకండ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3 కాబట్టి దీంట్లో హైయెస్ట్ పవర్ వచ్చేసి 2 కాబట్టి 3 square నోట్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ 2 square into 3 square ఇస్ ద ఎల్సిఎం. 2 square means 4 వస్తుంది, 3 square means 9, 4 9 జా 36. దట్ మీన్స్ సోనియా అండ్ రవి విల్ మీట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 36 minutes. అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒకే పాయింట్ నుంచి ఒకే టైంలో ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే వాళ్ళు 36 minutes తర్వాత వీళ్ళిద్దరు మీట్ అవుతారు అనేది క్వశ్చన్. అది దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 2 marks 4 marks కి. సో వీటికి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.